يا حبيبي يا محمد رضي الله تعالى عن حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم جميع أزواجه وذريته جميع الصحابة الكرام وإن أرواح جميع الأنبياء والمرسلين جميع الملائكة المقربين جميع الفقهاء والمحدثين والقراء والمبشرين سادة سوريا المحققين وإن أرواح جميع أولياء كمشارق الأرض ومغاربها من أرواح جميع مشايخنا معلمنا وأستاذنا مدرسنا جميع آبائنا وأمهاتنا ولجميع والدينا جميع أولادنا جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات خصوصا الأرواح من سيد عدي جميع الخير وإلى سيدنا أبو بكر الصديق وإلى سيدنا عمر بن الخطاب وإلى سيدنا عثمان بن عفان وإلى سيدنا علي بن أبي طالب وإلى سيدنا سيدنا فاطمة الزهراء وإلى سيدنا حسن والحسين وإلى الإمام علي زين العابدين وإلى الإمام حسن البصري السادس والإمام زنيد البغدادي وإلى الإمام سفيان الثوري وإلى الإمام أبو حنيفة وإلى الإمام مالك بن أنس وإلى الإمام محمد بن إدريس الشافعي وإلى الإمام أحمد بن حنبل وإلى الإمام أبو الحسن الأشعري أبو منصور الماتريدي وإلى البغدادي وإلى الإمام السنوسي وإلى حجة الإسلام أبو حميد محمد بن محمد الغزالي وإلى سلطان الأولياء سيدي شيخ عبد القادر الجيلاني وشيخ إبراهيم الخلوتي وشيخ محمد سلمان المدني وشيخ محمد أرشد بن عبد الله كلام البنجري وشيخ شهاب الدين البنجري وشيخ محمد بن عمر البندني وشيخ زين الدين الشنبوي وشيخ علي بن عبد الله البنجري وشيخ محمد شرودي عبد الوهاب البنجري وشيخ محمد سادي البنجري وشيخ محمد تلميذ سليم محفوظ البنجري وشيخ زكريا البنجري وشيخ إسماعيل البنجري وشيخ محمد أرضي البنجري وشيخ محمد نافس البنجري وشيخ عبد الصمد بن عبد الجليل البنجري وشيخ عبد الوهاب البنجري وشيخ عبد الحميد البنجري وشيخ زين العلمي البنجري وشيخ كشف الأنوار البنجري وشيخ عبد الرحمن الصديق البنجري وشيخ شعلاني عارف البنجري وشيخ محمد أبدال البنجري وشم المولي البنجري وشيخ حسن بن جليل البنجري وشيخ محمد زين بن عبد الغني البنجري جميع مشايخنا معلمين وأستاذنا ومدرسين جميع آبائنا وأمهاتنا جميع والدينا جميع أولادنا جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات بنية صالحة بنية القبول شهادة لله لنا ولهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyyatihi ila yaumiddin, amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim al-aziz al-alim adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin radiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam
نبيا ورسولا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين يا رحمن يا رحيم والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, puji syukur hanya milik bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur alhamdulillah pada malam hari ini kita sama-sama ditakdirkan Allah berkumpul berjamaah beriktikaf di dalam ini masjid yang mulia. Mudah-mudahan berkumpul berjamaah kita beriktikaf kita di dalam ini masjid senantiasa dirahmati dan diridai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Salawat teriring salam tercurah terlimpah selalu kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarganya, para sahabatnya, para zuriat keturunannya, dan para pengikutnya ila akhir zaman. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi Muhammad. Jemaah sekalian, sambil menunggu tibanya waktu salat fardu isya, kita isi i'tikaf kita di dalam ini masjid dengan sama-sama kembali kita mengaji kandungan kitab Sirajul Huda di halaman 26. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulubihi wa bi asrarihi fid dharain amin. Wal mautu, nah semalam sudahlah. Kemudian wasamam, samam artinya tuli. Maka hakikat samam itu pada ahli sunnah bahwasanya ia perkara yang wujudi, yang sah dipandang akan dia, lawanan bagi sama mendengar, dan hakikatnya pada Mu'tazilah itu yaitu ketiadaan sama, ketiadaan mendengar daripada suatu ada tangganya, bahwa ia sama yakni mendengarnya dan adalah berbetulan antaranya dan sama atas mazhab ahlus sunnah itu, yaitu daripada berbetulan antara dua did, dua lawanan, dan atas mazhab Mu'tazilah itu daripada berbetulan adam sama. Ada kita ahlus sunnah lawanan, ada orang Mu'tazilah berbetulan adamus sama, ketiadaan mendengar. Adapun umyu artinya buta, dan hakikat umyu itu adalah perkara yang wujudi. Nang sah dilihat dengan mata kepala, lawanan daripada basar. Pada ahli sunnah
Dan adapun hakikatnya pada orang Mu'tazilah maka yaitu adamul basar, ketiadaan melihat pada suatu yang seyugianya bersifat basar dan berbetulan antaranya dan antara basar daripada berbetulan dua berlawanan atas mazhab Ahlus Sunnah. Daripada berbetulan adamul basar, nah yaitu basar pada mazhab orang Mu'tazilah tadi. Jadi mulai as-samam, al-umyu, wal-bukmu, nah pulang artinya bisu, dan hakikatnya perkara nang wujudi nang sah dipandang dengan mata kepala, lawanan bagi kalam, berbetulan nah antaranya dan antara kalam, daripada berbetulan antara dua nang balawanan tadi pada mazhab Ahlus Sunnah, daripada berbetulan adam yaitu adamul kalam dan mulkih yaitu kalam pada mazhab Mu'tazilah. Kemudian wa adadus sifat al-ma'nawiyah al-wadihah min hadhihi, dan bermula segala lawan nah, bagi sifat ma'nawiyah itu nyata daripada segala lawan segala sifat ma'ani, dari karena bahwasanya engkau apabila engkau ketahui bahwasanya lawanan kudrat itu adalah ajizun, lemah, maka engkau ketahui bahwasanya lawanan kaunuhu qadirun, nah artinya keadaannya nang kuasa, maka kaunuhu ajizan. Jadi kaunuhu qadiran maka menjadi kaunuhu ajizan, artinya keadaannya nang lemah. Dan apabila engkau ketahui lawanan iradah itu al-karahah, maka engkau ketahui akan bahwasanya lawan kaunuhu murid, nah yakni keadaannya nang berkehendak, itu kaunuhu karihan, nah yakni keadaannya nang benci, nang tiada berkehendak. Dan begitulah sampai kepada akhirnya. Nah ini laju sedikit di sini kita. Nah, wa ammal jaizu fi haqqihi ta'ala, nah fa fi'lu kullu mumkinin aw tarku. Nah, jadi kullu mumkinin aw tarkuh tadi, nah adapun yang harus pada hak Allah Ta'ala maka yaitu memperbuatkan tiap-tiap nang mungkin atau meninggalkan memperbuat akan dia nang mungkin. Inilah kesudahan segala aqaidul iman nang ta'alluq dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedikit lagi, i'lam, ketahui olehmu bahwasanya mungkin dan jaiz itu maka makna keduanya satu. Tetapi nang dikehendaki dengan jaiz di sini yaitu ta'alluq dengan kudrat nang dibekaskan. Nang dikehendaki dengan mungkin di sini bekas perbuatan, itulah nang zahir pada hamba. Sekali lagi ini penting kita pahami baik-baik bahwasanya mungkin dan jaiz itu
makna keduanya satu. Jaiz atau mungkin itu maknanya satu aja. Tetapi ada tetapinya. Nang dikehendaki dengan jaiz di sini adalah ta'alluq dengan kudrat nang dibakaskan, dan nang dikehendaki dengan mungkin di sini bekas perbuatan, itulah nang zahir pada hamba daripada makna keduanya. Ini aja bedanya. Nah, jaiz ini ta'alluq kudrat Tuhan nang dibakaskan, sedangkan mungkin di sini maknanya bekas perbuatan, itulah nang zahir pada hamba. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Iya. Nah, jadi jaizun dan mumkinun. Nah, ini maknanya memang satu aja. Makna nang dua ini mungkin, jaiz, ini maknanya satu aja. Nah. Sedangkan jaiz ini bakas kudrat. Nah, bekas kudrat Tuhan. Nah, sedangkan mungkin ini zahir bakas kudrat Tuhan. Nah, zahirnya. Nah, sedangkan jaiz, nah, nang boleh tadi ini kudrat Tuhan. Zahirnya, nampaknya bakas kudrat Tuhan ini ya lawan hamba nih. Nah, lalu ngarannya jaiz ini ta'alluq kudrat. Nah, berarti ini lawan Tuhan. Sedangkan mungkin lawan hamba. Nah, kita dah pahamlah kita lah. Ayo kita lanjutkan sedikit lagi. Jadi nang dengan jaiz di sini adalah ujar sidin ta'alluq dengan kudrat nang dibakasakan, dan nang dikehendaki dengan mungkin di sini yaitu bekas perbuatan, itulah nang zahir pada hamba daripada makna keduanya. Maka perkataan musannif memperbuat mungkin atau meninggalkan dia itu menolakkan atas orang Mu'tazilah pada perkataan mereka wajib atas Allah Ta'ala membuat akan silah dan aslah. Ini orang Mu'tazilah, mereka mengatakan, ujar mereka bahwasanya wajib, ngaran wajib ini Tuhan dibebani. Setiap nang dibebani lawan Tuhan itu kemustahilan, tidak mungkin. Nah, itu mustahil lawan Tuhan. Sedangkan orang Mu'tazilah berkeyakinan wajib lawan Tuhan itu membuat akan silah, membuat nang baik dan aslah, dan membuat nang terlebih baik. Nang baik ujar mereka Tuhan tu wajib maulah, nang terlebih baik pun Tuhan wajib maulah. Nah, ini bertentangan dengan etikat kita orang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah,
Maka perbedaan antara keduanya itu yaitu silah itu barang yang berbetulan dengan fasad, yakni barang yang berbetulan pada rusak nih. Silah itu kan baik. Nah, ini berbetulan dengan fasad, dengan rusak. Yakni apabila keluar daripada silah, keluar daripada baik, jatuh kepada fasad. Tiada ada antara keduanya. Misalnya iman berbetulan dengan kafir dan sahihah berbetulan dengan sakat. Nah, dan aslah itu berbetulan dengan memberi makan akan makanan yang kurang sedap. Dan telah datang riwayat pada satu cerita bahwasanya telah berbahas-bahas antara imam kita Abul Hasan Asy'ari dan Imam Abu Ali Al-Jubai. Nah ini nih kisah ini masyhur benar ini nih. Nah kita ulang-ulang ini aja. Nah, islah, silah dan aslah. Nah, jadi nang baik dan aslah nang lebih nang terlebih baik lagi. Nah, ini menurut orang Mu'tazilah wajib bagi Allah, nah, membuat akan silah dan aslah. Nah, ini menurut keyakinan orang Mu'tazilah. Nah, padahal semuanya tuh terserah Tuhan aja. Nah, nang menjadikan ini baik, menjadikan ini lebih baik daripada nang baik sudah. Nah, itu jaiz saja bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bila jaiz itu kaitannya ta'alluqnya dengan kudrat nang dibakaskan. Nah, kudrat nang dibakaskan nang dikehendaki dengan mungkin tadi bekas perbuatan. Nah, jadi ada kudrat nang dibakasakan dan ada nang bekas perbuatan Tuhan. Nah, bekas perbuatan Tuhan. Jadi itulah yang disebut mungkin. Kita kawas sudah memahami bahwasanya yang namanya jaiz ini adalah keharusan aja lawan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayo minuman dulu. Allahumma shalli ala. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita lanjutkan sedikit, sebelumnya guru minta ampun maaf lawan seluruh jamaah sekalian apabila minggu depan itu guru kada bisa berhadir di dalam kegiatan taklim kita di dalam masjid ini. Semoga apa nang kami niatkan, apa nang kami tujukan untuk melaksanakan sebuah kewajiban menunaikan arkan Islam nang kelima, yaitu untuk melaksanakan ibadah haji, maka kemungkinan apabila Allah Subhanahu wa ta'ala mentakdirkan ya tadilah, jadi bilanya jadi tadi ini bakait lawan mungkin tadi, jaiz dan mungkin. Nah, kenapa kada disebut jaiz, maka disebut ditakdirkan. Nah, jadi ta'alluq kudrat tadi dibakasakan, itu yang disebut jaiz tadi. Nah, apabila Allah takdirkan, nah, insya Allah kami akan berangkat
beserta jamaah kurang lebih 70 orang dari Banjarmasin dan Tanah Laut. Itu di hari Selasa ya, Selasa siang jam 2 mungkin, jam 16 mungkin ya kalau jadwalnya. Nah jadi apabila minggu depannya ada hadir, nah berarti Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kami sampai sudah di tanah haram ya, tanah mulia, sampai di Madinah. Insyaallah perjalanan rutenya langsung ke Madinah ya, ke Madinah. Setelah di Madinah balik ke Mekah. Nah sebelum itu maka agar kegiatan-kegiatan seperti warung amal yang diselenggarakan setahun sekali di pondok pesantren itu diadakan besok hari ya. Jadi besok hari Rebu tanggal 31 kita warung amal di depan rumah ulun dalam rangka penggalangan dana untuk penyelesaian utang piutang dari yayasan atau pondok. Kemudian hari Kamisnya masih berlanjut, jadi kita selama 2 hari mengadakan warung amal sekaligus memasukkan santri baru yang sudah terdaftar sekitar 250 orang santri ya. Itu akan bareng hari Kamisnya tanggal 1-nya itu masuk. Nah di hari Jumatnya, Sabtu, Minggu ya, Senin guru bersiap-siap ya sampai di, tapi pengajian yang dari malam ini sampai ke malam Selasa insya Allah tetap dilaksanakan sebelum kami berangkat. Nah kalau sudah berangkat maka pengajian kebetulan karena jadwalnya itu tanggal 6 ya, hari Selasa yang akan datang, maka malam Rebunya ya tidak bisa hadir ke sini ya. Kami mohon doa semoga tahun ini Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan bahwasanya apa yang kami angankan, apa yang kami niatkan ini diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mohon doa diberi keselamatan, kesehatan, keapiatan, kemudahan, dan semoga Allah berikan dalam perjalanannya, pelaksanaan ibadahnya diberi haji yang mabrur, haji yang senantiasa menjadi sebuah cita-cita selama ini untuk diwujudkan sebagai seorang mukmin. Jadi mudah-mudahan kami sekali lagi mohon maaf apabila selama ini terdapat kekeliruan, kehilapan, perbuatan yang disengaja ataupun yang tidak disengaja. Mohonlah kiranya dibuka pintu maaf selebar-lebarnya dan seluas-luasnya. Begitu pula kami apabila saudara-saudara, kekawanan barataan, sahabat-sahabat sekalian ada kehilapan, kesalahan baik yang disengaja ataupun tidak disengaja, sebelum Bapak Ibu meminta maaf kepada kami, kami sudah memaafkannya. Dan insya Allah nantinya karena ini termasuk talawas perjalanannya bukan yang sehari dua, seminggu dua, beda dengan umrah hanya berhari-hari saja. Nah ini perjalanannya hampir 1 bulan, kemungkinan tanggal 3
Juli itu kembali ke tanah air ya. Setelah Idul Adha 5-6 hari itu sudah ada lagi di tanah air. Jadi perjalanan ini memang lebih ringan, artinya lebih sebentar daripada haji reguler ya, haji yang diselenggarakan oleh pemerintah. Ini kita menggunakan jalur travel ya. Jadi perjalanannya cepat ya, mungkin kalau anunya hanya 27 hari ya, 28 kembali ke tanah air. Tapi karena kita tidak terbiasa berjalan dalam perjalanan itu lebih daripada 15 hari ya, tentulah membutuhkan persiapan yang matang. Namun kembali lagi kepada takdir Allah Subhanahu wa taala mengenai jaiz dan mungkin tadi ya. Insan yudabbir, Allah muqaddir. Manusia merencana tapi Tuhan yang mentakdirkan ya. Kita berencana boleh, berniat, berkeinginan yang kuat, tetapi kalau Allah tidak mentakdirkan maka itu tidak akan terjadi. Nah, tapi apabila Allah mentakdirkan, siapapun yang menghalangi tidak akan bisa menggagalkan. Semuanya yang terjadi, yang ada ini adalah atas kehendak dan kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, inilah yang kita mengaji seperti ini agar kita ini tidak berkeyakinan dengan kemampuan kita, tapi kita disuruh berkeyakinan dengan takdir dan kehendak Tuhan. Karena tidak ada sesuatu yang terjadi di alam semesta ini yang lepas dari kudrat iradatnya Allah. Nah, kalau kita punya kuasa, kita punya kehendak, tapi kuasa dan kehendak kita ini sama sekali tidak memberi bekas. Nah, jadi malam ini mungkin Ustadz Lutfi bisa dibagikan dulu undangan untuk besok dan hari Kamis. Silahkan Bapak Ibu yang tidak ada kesibukan dan ada kesempatan, silahkan datang ke warung amal yang kami selenggarakan pada besok dari pagi sampai malam. Kemudian hari Kamis pagi sampai malam juga itu. Nah, jadi di mana waktu pian nang hendak berangkat, yuk silahkan. Mudah-mudahan setidaknya apa-apa nang sampean titipkan nantinya ini akan menjadi amal jariah bagi kita dunia sampai ke akhirat. Ya, setidaknya bagi keluarga kita yang sudah meninggal dunia, mereka pun akan mendapatkan daripada sedekah jariah yang kita berikan, dan ini akan memberikan manfaat bagi mereka yang sudah kembali kepada Allah, keluarga-keluarga kita. Jadi bagus banget kita itu apabila melakukan kebaikan untuk akhirat, kita titipkan, semoga Allah berikan pahala dengan apa yang kita perbuat ini, dan kita niatkan pahalanya tersebut untuk keluarga-keluarga kita yang telah meninggal dunia. Karena kata Nabi, tidaklah orang yang meninggal itu terkecuali mereka laksana orang yang mau tenggelam di lautan. Jadi mereka sangat membutuhkan pertolongan bagi orang-orang yang hidup. Nah, bagaimana cara kita menolong keluarga kita yang sudah meninggal dunia? Salah satunya dengan sedekah jariah ya, sedekah jariah dan doa kita kepada mereka. Kalau doa, kalau diumpamakan itu jibulannya tuh ibarat di piring nih, nah kita ibarat, ketika kita doakan sepiring dapat,
ketika kadeta doakan parai nang sapiring tadi. Nah kalau sedekah jariyah, namanya pun sedekah jariyah, terus mengalir kebaikan tadi, terus dia mengalir. Nah kalau berdoa kita mungkin saja ada kelupaan mendoakan, tapi kalau amal jariyah kita lupa mendoakan, tetapi amal jariyah yang kita titip tadi terus digunakan oleh makhluk Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka jariyah itu mengalir terus pahalanya. Nah, ini kelebihan sedekah jariyah ketimbang doa semata. Nah, jadi kalau kita niatkan, nah, contoh kita bersedekah jariyah kepada masjid ini. Nah, kita wakafkan harta kita untuk masjid ini, kita titipkan untuk sebagai sedekah jariyah. Kita niatkan untuk ayah kita, misalnya ibu kita, kakek kita, nenek kita, atau keluarga kita yang lain. Selama masjid ini ada, kan itu akan mengalirkan pahala. Ya, kada putus. Apapun aktivitas di dalam ini masjid ini akan mengalirkan pundi-pundi pahala kepada orang yang telah meninggal dunia. Nah kalau kita berdoa, ketika kita berdoa, ketika itulah mereka dapat kebaikan. Ketika kita putus berdoa, maka terputus pula kebaikan itu kepada mereka. Maka orang-orang saleh dulu lebih menekankan untuk beramal jariyah ini. Kenapa bisa demikian? Yaitu berdasarkan karena ketidakputusan tadi amal jariyah. Nah itu tersebut. Ibu bapak sekalian, sebelum kita akhiri kajian kita pada malam hari ini, kami juga keluarga besar Ulun, ya, saudara-saudara Ulun, ibu Ulun, dan keluarga besar kami mengundang bapak ibu untuk berhadir di acara sholat hajat dan haul, ya. Insya Allah akan kami laksanakan pada malam minggu ini, ya, malam minggu ini. Jadi setelah warung amal, malam Sabtu, malam minggu ba'da isya. Jadi ibu yang pengen ikut sholat hajat silahkan bawa mukena, ya, ba'da isya acaranya. Nah kalau tidak ikut saja tidak mengapa, ya. Jadi acaranya nanti kita ba'da salat isya. Nah ulun masih ada pengajian itu di Masjid Ibnur, ya, di Angsau. Nah maghrib setelah salat isya ulun balik ke pesantren dan kita akan sama-sama sholat hajat 2 rakaat. Setelah itu tahlil, berzikir, nasyid. Nah setelah selesai maka kita akhiri dengan doa haul untuk mendiang almarhum Abah Ulun yang beliau wafat pada 10 Zulqaidah, ya. Jadi bulan Zulqaidah ini adalah bulan wafatnya ayah Ulun, Abah Ulun, dan kami senantiasa setiap tahun menghauli, ya. Dan semua anak-anak beliau menghauli, cuma guru pun di sini menghauli beliau, itu bertempat di pesantren. Nah untuk setelah doa haul nanti kita makan sama-sama. Insya Allah kita tidak pakai nasi bungkus, pakai piring aja. Insya Allah piring itu wadah Ulun itu dari kemarin waktu pengantenan itu ada sekitar lebih berapa ribu piring, ya. Jadi kita pakai piring aja, ya, pakai piring. Jadi makanan Mbah Tuntung itu, Mbah Tuntung makanan monggo silahkan hendak kembali ke rumah masing-masing. Jadi nang ada niat hajat, ya silahkan dibawa hajat niat nang mulia itu. Semoga dengan berkumpulnya orang banyak, berdoa kita sama-sama,
hajat-hajat kita pun dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti insyaallah disediakan aja air doanya nah. Nah jadi nang kada auran nah malam minggu akan datang kita akan mengadakan nah haulan sagegerus salat hajat. Salat hajat itu dalam rangka hajat hendak berangkat ini. Nah mudah-mudahan. Nah jadi mudah-mudahan kita barataan dimudahkan dan diafiahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat berkumpul pada malam itu. Memang sedikit ada was-was belum ini. Nah, sambil pengajian tadi busia aja guru paring ini bu guru. Bisa. Tapi alhamdulillah lah kalau takdir Allah kadang anu gitu kadang. Nah kada leh insyaallah aman aja ya Allah. Nengaran ada kewas-wasan di hati ini ya ditipang bahanu pikiran tuh buyar bahanu mikirakannya guru ulun ti masuk ada menjinguk ke atas lagi paring ini baikat kah kada kan itu tuh kalau ada ucusnya kan hendak paculan sebuting gen paring ini gugur ke gulu bisa aja tak amun di situ asa jauh pang le amun kaguguran bagus aja pang kena toh amun kada kan aja tuh guru toh guru-guru nang lain di sini aja kahan tak jauh juga sedikit nih pada ini macam-macam aja juga artinya bah aja guru hendak juga lagi hidup nyata hendak aja masih kalau papa lah insyaallah yakin aja. Nah, jadi asbab-asbab itu mesti juga kita telah asbab-asbab neta yakin insyaallah kada insyaallah kada kalau lah ya tak bunika mahabar aja guru itu nyaman buka guru kan itu tak kada insyaallah yakin kada ya itu tipang nah perasaan ini bilanya sudah ada kada fokus lagi nah kada fokus lagi jadi nang hal-hal nang kakak ini adalah sebenarnya ma'anwakan keyakinan juga sebenarnya cuma mun yakin bermudarat jangan direnjah-renjahnya mak dasar bah ada bapak guru cangang nam kebagusan anunya tuh bukan cangang paring ini sudah guru cangang udah ada bapak gitu ini kuat Allah karim deh Isya sudah leh kadang-kadang kalau kita nih Isya Allah karim dan ini masjid ini najwa tuntung pelapunnya nyaman dipandang ya lo tuh lah dipandang nyaman beribadah nyaman kita tenang merasa akan nah rahmat Tuhan senantiasa lawan di kita ini disyukuri lah apa-apa nang Tuhan beri lawan di kita apa-apa nang Tuhan jadikan lawan di kita jangan balapasan itu tah nah itu aja. Jadi kesimpulan kajian kita hari ini hanya mengaji mengenai lawanan-lawanan daripada sifat maknawiyah tadilah. Nah, lawan mengaji mengenai jaiz. Nah, bagi hak Allah Subhanahu wa taala, hak. Nah, harus pada hak Allah. Jadi nangaran jaiz tadi adalah kita pahami adalah jaiz di sini uja sidin ta'alluq kudrat nang dibakaskan nang dikahandaki dengan mungkin di sini adalah bakas perbuatan Tuhan nang zahir pada hamba nang itu aja biar dua utingnya kita nah kita yakin nah nang terjadi lawan di kita nih baik itu gerak atau diam nah ini ngarannya mungkin lawan kita
lawan makhluk ngarannya mungkin. Ini bergerak, berdiam. Nah, atau makan, minum, nah, berjalan, berduduk, apa aja tuh nang lawan di kita nih. Nah, nang kita gawi terjadi dah gawian nang itu. Nah, itu ngarannya bakas kudrat Tuhan lawan hamba atau lawan kita. Ini ngarannya mungkin. Bilainya jais itu ngarannya ta'alluq kudrat sidin. Nah, ta'alluq kudrat Tuhan lawan nang dibakasakan dia, artinya hubungan kudrah tuh, artinya dihubungi oleh kudrah Tuhan. Nah kan bila nang bergerak kayak ini, nah ini dihubungi oleh kudrat Tuhan. Ini nang dibakasakan tuh ya kita nih dibakasakan oleh kudrat sidin ya kita nih ini. Nah, nang jadi dari perbuatan kita ini ngarannya mungkin. Jadi kalau sudah kita memahami ngaran mungkin tuh iya nang nyata dari perbuatan Tuhan. Ini bakas ngarannya dari perbuatan Tuhan. Itu aja nang kita kaji malam ini. Mudah-mudahan apa nang kita kaji malam ini Allah Subhanahu wa taala anugerahkan ilmu nang manfaat dunia sampai ke akhirat lawan kita barataan. Amin Allahumma amin. Minta halal, minta ikhlas, minta ridha, ampun maaf zahir batin dunia akhirat insyaallah. Nah, di lain kesempatan Allah takdirkan kita bertemu, kita akan lanjutkan kajian kita mengaji kitab Sirajul Huda, ngaji tentang kajian ilmu usuluddin, ilmu tauhid. Wallahu a'lam bisawab. Ya Allah, ya Tuhan kami memohon kepada Engkau ampuni dosa kami ya Allah, dosa ibu bapa kami ya Allah, dosa guru-guru kami ya Allah, dosa istri kami ya Allah, dosa suami kami ya Allah, anak cucu kami ya Allah, sahabat-sahabat kami ya Allah, jiran-jiran kami ya Allah, tetangga-tetangga kami ya Allah, dan dosa-dosa seluruh kaum muslimin dan muslimat, kaum mukminin dan mukminat ya Allah. Istiqamahkan kami di dalam bertaubat, di dalam beristighfar, di dalam berzikir, dalam beramal ibadah kepadamu, dalam bersalawat kepada nabimu, di dalam menuntut ilmu ya Allah. Kami memohon kepada Engkau berkah Nabi Engkau Muhammad, berkah keluarga Nabi Engkau Muhammad, berkah para sahabat Nabi Engkau Muhammad, berkah para wali-wali Engkau, berkah orang-orang saleh, berkah guru-guru kami, dan berkah kedua orang tua kami ya Allah. Matikan kami barataan dalam keadaan husnul khatimah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Ustaz Lutfi masih ada? Masih. Ya Arusal Khafidha